A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah wa fil akhirati inna hudna ilaik wa fil akhirati inna hudna ilaik qala azabi usibu bihi man asya' qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyan alladzi yajidunahu maktuba alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyan alladzi yajidunahu maktuba yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yanhahum 'anil munkar
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimuhum wa yuharrimu alaihimul khaba'itha wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب لنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
واتبعوا النور الذي أنزل واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت
الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ayat yang lalu menerangkan bahwa Nabi Musa membawa 70 orang laki-laki untuk bertobat, tetapi kenyataan bahkan digoncang oleh kelima orang. Karena apa? Karena mereka berbuat salah. Berbuat salah apa? Tidak menegur pada orang yang menyembah anak sapi. Kemudian apalagi berdoa hanya untuk dirinya. Jadi minta Allah sesuatu yang belum pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Kemudian apa? Meminta kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa yukallimuhullah, ngajak bicara, berarti kan kaul bayur. Nah, bicara dengan Nabi Musa, Allah itu minta ditampakkan membawa iman. Saya sampai tampak jelas Allah itu seperti apa. Kata yang 70-an. Ya, menurut maka digoncang oleh apa? Ya, mereka pingsan. Tapi yang menyatakan bahwa ini mati, tapi kemudian dihidupkan kembali. Karena Nabi Musa berdoa, apakah Allah akan menghabiskan, gitu ya, memusnahkan gitu, mereka seperti itu. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, ya Allah, Engkau adalah pelindung, kan gitu, maafkanlah aku, berikan rahmat kepadaku, karena Engkau sebaik-baik adalah pemberi ampunan. Ya. Waktu, nah sekarang, dan tetapkanlah lana bagi kami di hari dunia di ini ya hasanah kebaikan, wafil akhirati dan di akhirat kebaikan ya, tapi juga di akhirat. Inna sesungguhnya kami hudna kami kembali bertaubat ilaika kepadamu. Qala Allah berfirman, azabi siksaku usibu aku akan timpakan bihi dengannya man asya'a siapa yang aku kehendaki. Allah menolong menghendaki memberi siksaan bisa. Warahmati dan rahmatku wasi'at luas meliputi pula segala syai'in sesuatu. Jadi rahmat itu ada berapa rahmatnya? 100. Rahmat itu ada 100 rahmat Allah. Dari yang 100 itu satu yang diberikan kepada seluruh makhluk. Satu. Yang 99, nah itu belum diberikan. Jadi hidup itu sararea kurang makhluk-makhluk lain, tanaman, binatang, makhluk-makhluk lain. Yang satu rahmat itu diberikan ke semua. Karena mereka kafir tentunya. Yahudi kan juga bagi rahmat sih. Mereka kafir itu. Yahudi Nasrani pasti rahmat di dunia mas seperti itu. Hanya satu kan bagi sararea semua makhluk. Nah, pasaat tubuha maka aku akan menetapkannya di manakah rahmat yang 99 itu nanti di akhirat. Siapa? Lilladzina kepada orang-orang yattaquna yang bertakwa, wa yu'tunan zakat dan mengeluarkan zakat, walladzina hum dan orang-orang mereka itu biayatina. Karena ayat-ayat kami di Al-Quran ya, yu'minun percaya. Bukan hanya percaya gitu, tapi percaya saya bukan. Percaya itu kudu tindak lanjut gitu. Jadi kudu diamal ke Quran teh bukan kudu gerak bukan ucapan ngumpul. Terus allazina
siapa itu yu'min itu? Nah kan gitu kan, siapa yang beriman itu yang bagaimana? Alladzina, yaitu orang-orang yattabi'una rasulah, yang mengikuti ar-rasulah Nabi Muhammad, Rasul yaitu Nabi Muhammad. Jadi diikuti. Jadi bukan hanya percaya punya Rasul aja tak bisa ikut, bukan itu. Tapi siapa yang beriman itu? Alladzina, yaitu mereka yang mengikuti ar-rasulah Nabi Muhammad, Rasul. Rasul yang mana? Rasul teh an-nabi al ummiyah, nabi dan nabi yang ummi. Ummi kenal? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, Nabi Muhammad eta. Sebab kalau Nabi Muhammad pinter, bisa dianggap bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Isi dan kamu bisa baca, nanti Ahmad Syahullah itu buku-buku yang lain bangga aku ke di Quran, padahal maca. Tidak. Nabi Muhammad itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Ketika Al-Quran ditulisnya bukan untuk Nabi Muhammad, tapi ada khusus juru tulis Nabi Muhammad. Ya, kayak wahyu, tulis gitu kan. Bukan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Banyak orang yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca, bisa mengungkap semua alam ini kan gitu. Kejadian alam sampai bisa kenal langit kayak 7 bintang bulan, kan semua kelihatan. Kalau Nabi pinter, ya bukan pinter maksudnya bisa nulis bisa baca, tapi boleh baca gitu. Maka ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi, tapi adalah wahyu dari Allah. Sebab Nabi itu tidak kenal kan gitu. Nah, jadi ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yajidunahu, mereka mendapatkannya. Siapa? Ahli kitab. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Maktuban, tertulis kata Nabi teh, nama Nabi Muhammad sudah tertulis di Taurat. Kan sudah Taurat ya. Injil geus aya, Nabi Muhammad sudah ada di sana. Ya, maktuban tertulis indahu pada mereka. Fit Taurati, dina Taurat, kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil. Apa yang tertulis? Nama Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad sudah ada. Maka sebetulnya tidak ada alasan kalau orang Yahudi dan Nasrani dipercayakan Nabi, tidak ada alasan. Dengan kita pergi aja. Tapi terjadi letak perubahan-perubahan dengan kitab mereka. Nu bener nah, nu sarua bener, aku salah. Ditutupan, tampil ke dalam lote, makanya terjadi perubahan-perubahan di situ. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad itu nama dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang nanti kemudian akan turun itu sudah ada. Bahkan di ayat lain disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu sangat mengenal seperti ke anak sorangan. Mereka berani anak orang pasti kenal sifatnya, gimana itu kan. Mereka itu lebih mengenal kepada Nabi Muhammad daripada anak-anak. Jadi dengan kitab kan, jadi ulama di sana, kalau kitab Tauratnya itu sudah ada di sana. Bahkan Nabi Musa di dalam kitab Injilnya kan menerangkan bahwa wa'idh qala di surat As-Saff, wa'idh qala Musa, wa'idh qala Isa bin Maryam, ya bani wahai Bani Israel, sungguhnya bahwa nanti akan ada yang namanya Ahmad. Itu sudah dilatih kita Isa. Nabi Musa juga begitu menyatakan seperti itu. Nanti akan ada Nabi terakhir. Ya. Nah, di Madinah ada Bani Israel, Yahudi, Nasrani sudah ada itu. Ketika padahal Nabi cari akan aja. Sudah mengenalkan ada Nabi yang bernama Ahmad itu. Nah, sifat-sifatnya begini, namanya begini. Antara lain sifat-sifat Nabi Muhammad itu ini ada berapa nih? Allazina, yaitu mereka yang lihat tadi udah kudu mengikuti Rasul. Ya, ulah ukur ini ya, tapi harus diikuti jejak Rasul. Nah, Rasul mana? Rasul yang Nabi yang unik, Nabi yang tidak baca tulis dan baca. Allazi yang yajiduna, mereka mendapatkannya maktuban secara tertulis indahu pada mereka fit Taurati, dina kitab Taurat, wal
jalan di dalam kitab ini. Apa sifatnya Nabi kata? Ya muruhum bil ma'ruf, sok memerintahkan kepada yang baik. Jika wayanhahu 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan ia menghalalkan kepada mereka at-thayyibat yang baik-baik. Wa yuharrimu, dan mengharamkan alaihim kepada mereka al-khaba'is yang jelek-jelek yang buruk. Tuh kan sifat mungkin bakal itu tanah. Wa yadau anhum, dan dia akan menghilangkan, waktu artinya menyimpan, artinya jadi menghilangkan dari mereka itu israhu, beban mereka. Beban mereka beban mereka banyak. Antara lain dulu yang namanya umbah najis berat bagaimana? Mungkin najis, dia anak najis gunting, cerita. Itu najis gunting, cerita. Baju yang sangat kena najis buang kabeh. Berat ke? Berat. Nah, maka ajaran Nabi Muhammad wa yadau antum isra. Allah Nabi Muhammad itu akan menghilangkan dari mereka israhu, beban mereka. Banyak beban mereka ya. Jadi ini ayat nama Islam teh itu mulai bahula wal aglala, dan belenggu, seakan-akan mereka terbelenggu. Ayat yang disebut kisos dulu, dulu kisos teh orang yang bunuh ayat pembunuhan ya, baru bunuh nih. Ya, bahwa bukan hanya lu salah, bunuh lu salah oke, bunuh. Salah kecil, kekanja gitu. Nembak dia misalnya, nembak manu, benar ya jelema kegoren. Kengarit benar kan jelema pae, ayah deui benar. Itu. Tanggung Islam Nabi Muhammad tidak begitu. Anu salah masalah bisa dipisah dihukum, bahkan lebih baik diampuni tak Islam keluarga ya, lamun ngabunuh. Tapi lamun tetah ya dosa ya udah satu nembak anu benar kan dia tah kamu itu salah bahwa yang salah apa anggar itu bunuh deh gitu aja terus salahnya belenggu alati yang kanan ada alaihim pada mereka. Falazina, adapun orang-orang amanu yang beriman dengannya, wa'azzaruhu, dan mereka memuliakan Nabi. Nah, jadi kudu dimuliakan Nabi teh, ulah dihinanya, di tauhid karena di balai doganya, di duha dan sebagainya harus dimuliakan karena itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa nasorohu, dan harus menolong siapa Rasul ditolong ketika masih ada. Nah, sebagai bahasa dia mati, suka mati kan gitu. Dia Nabi jaga memek, Nabi dibunuh hari pahala saya pasti para sahabat ada tidak itu yang namanya syahid begitu Nabi Nabi supaya Nabi bisa menyebarkan ajaran seperti itu. Wa nasorohu, dan mereka menolongnya. Maka dina Al-Quran ketika Nabi Musa berkata, man ansori ilallah, siapa yang akan menolong aku, siapa yang akan menolong Allah, menolong aku, menolong Allah. Nah, maka qolal hawariyuna, sebagian hawariyin berkata bahwa nahnu ansori, saya yang akan menolong Allah. Ya Allah harus ditolong bukan ditolong kan, sebetulnya tapi menolong karena ajaran, menyampaikan ajaran. Cara menolong menyampaikan ajaran supaya agar sampai ke kiamat. Maka peran dia tetap kiai, tetap ustaz, penerus saya penolong, menolong Allah gitu ya, nerangkeun ngajarkeun Al-Quran terus berlangsung. Wa nasaruhu, dan mereka menolongnya. Wa taba'un nuro, dan mereka mengikuti an-nur. Nur ini mana cahaya tadi diterima Al-Quran. Wa taba'un nuro, dan mereka mengikuti Al-Quran. Allazi yang
Tuhan Maha bersertanya. Rasul diangkat nanti oleh Allah, ya, Nabi Muhammad disertai dengan nur, dengan Al-Quran, ya, diikuti Al-Quran teh. Ulaika mereka itulah humul muflihun, mereka lah al-muflihun, orang-orang yang bahagia, yang akan beruntung ya. Cara menolong Allah itu kalau dibilang manusia menolong Allah dari nanggung Ansarullah, saya menolong, tapi sebagian amanat tolipah, sebagian beriman menolong Allah, sebagian lagi itu ya dua antara dua. Kita 7 orang teh mau enak teh di Israel ya Iya, masih itu. Jadi di Madinah itu sudah ada orang yang ada Bani Quraido, Bani Nabi itu orang Yahudi. Nabi lahir membawa agama, karena sudah membawa agama dulu. Taurat Nabi lahir membawa agama ini. Mereka bukan tidak percaya. Mereka tidak baca kitab ajarannya, tapi mereka memang ambek. Allahu Akbar, Allahu